سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے میں دعوت دیتا ہوں عاطف مدنی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور حمد و نعت سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا اے ذکر برا انمول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے ہاں یہ بات بتائی ہے سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے ہاں یہ بات بتائی ہے ایک خدا بس ایک خدا ہے اس کی ساری خدائی ہے ہاں اس کی ساری خدائی ہے اس کے در پہ رکھ دے سر کو اس کے در پہ رکھ دے سر کو اس کی بڑھائی بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول وہ خالق ہے مخلوق یارو اس کے در سے پلتی ہے ہاں اس کے در سے پلتی ہے وہ خالق ہے مخلوق یارو اس کے در سے پلتی ہے ہاں اس کے در سے پلتی ہے وہ رازق ہے خیرات یارو اس کے در سے ملتی ہے ہاں اس کے در سے ملتی ہے وہ خالق ہے مخلوق یارو اس کے در سے پلتی ہے ہاں اس کے در سے پلتی ہے وہ رازق ہے خیرات یارو اس کے در سے ملتی ہے ہاں اس کے در سے ملتی ہے دیتا ہے وہ ہر کسی کو دیتا ہے وہ ہر کسی کو بن مانگے بن مول اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ بول
اللہ ہے اللہ بول بندے اللہ ہے اللہ بول مدنی قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں ہاں ذکر توحید ہی کرتے ہیں مدنی قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں ہاں ذکر توحید ہی کرتے ہیں توحید لبوں پر آ جائے توحید لبوں پر آ جائے تو نبی کو پتھر پڑتے ہیں ہاں نبی کو پتھر پڑتے ہیں مدنی قرآن کے پارے بھی تو ذکر توحید ہی کرتے ہیں ہاں ذکر توحید ہی کرتے ہیں توحید لبوں پر آ جائے توحید لبوں پر آ جائے تو نبی کو پتھر پڑتے ہیں ہاں نبی کو پتھر پڑتے ہیں دیکھ ذرا تو بلال کا نعرہ دیکھ ذرا تو بلال کا نعرہ اپنی آنکھیں کھول اللہ ہے اللہ بول بندے اللہ ہے اللہ بول اللہ ہے اللہ بول بندے اللہ ہے اللہ بول ذکر خدا تو کرتا جا ذکر خدا تو کرتا جا اے ذکر برا انمول اللہ ہے اللہ بول بندے اللہ ہے اللہ بول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدہ ملئی کوئی نہیں جدہ ثانی کوئی نہیں او ملیا لالے کہہ دیا سبحان اللہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدہ ملئی کوئی نہیں جدہ ثانی کوئی نہیں او ملیا لالے جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں ہسدا بھی ہوسی ہسدا بھی ہوسی سجری سویرے ہسدا بھی ہوسی سجری سویرے اوتھے خیر ہووے جتھے رکھدا پیرے جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدہ ملئی کوئی نہیں جدہ ثانی کوئی نہیں او ملیا لالے جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جدہ ملئی کوئی نہیں او ملیا لالے جدہ ثانی کوئی نہیں او ملیا لالے جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں ایس وچ تے سخیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سخیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں جدہ ملئی کوئی نہیں جدہ ثانی کوئی نہیں اونو لے کے آئیاں جیرا سب تو سونا اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں
ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਦਾਈਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸਨ ਹੁਣ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸਨ ਹੁਣ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹਾਕਿਮ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹਾਕਿਮ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹਾਕਿਮ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾਇਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਮਾਂ ਜਸਮਾਨ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਮਾਂ ਜਿਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਸਲਾਮਾਂ ਜਿਨੇ ਗੋਦ ਚਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ अस्सलाम آپ بلا تخیر ہمارے فیصل آباد کے معروف عالم دین مذہبی سکالر محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب درس قرآن ارشاد فرمائیں گے اور ان کے بعد قاری القرآن حضرت مولانا عتیق الرحمن ساجد صاحب ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا. کو ختم کروا دو. قریب ہو جاتا قریب ہو جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کو اللہ الرحمن نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. زندگی کا ایک ایک پل میں اور آپ آزمائے جا رہے ہیں. تعلیم اور تربیت، ایمان اور عقیدہ، عمل صالح، پھر اس کی پرچار اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلوں پر صبر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو جس جنت سے نکالا گیا تھا وہاں واپس لوٹنے کے لیے ان چار چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے. ہم سب جناب آدم اور سیدہ حوا کی اولاد ہیں علیہم السلام. جنت اللہ نے ان کے لیے بنائی تھی اور ہم ان کی اولاد ہونے کے ناطے وارث ہیں، اور جنتوں کی وراثت جس نے بھی اپنے رب کی اور اللہ کے محبوب کی بات کو مان لیا
وہ جنتوں کا وارث ہے۔ ساری دنیا بھی آپ کی مخالفت کرتی رہے، ان کی مخالفت کسی کام کی نہیں۔ اگر آپ من میں سچے ہیں، آپ کی تھیوری ٹھیک ہے اور آپ کا پریکٹیکل اس کے مطابق ہے، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آج کی ملاقات میں آپ احباب کو کچھ نیا نہیں پڑھانے والا۔ وہ 1400 سال پرانا سبق نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا ہے، تب سے لے کے آج تلک جس سبق کے اوپر فوکس کیا گیا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ امت جب بھی بات کرتی ہے تو اختلاف چھیڑتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آئیے امت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، اللہ الرحمن کے بندہ ہونے کے ناطے، جو چیزیں اتفاق والی ہیں کم از کم ان کے اوپر کسی دوسرے کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ان کو لے کے اپنی زندگی سنواریں۔ سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ نے ایمان کو ضروری قرار دیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ڈھلتے دن کی قسم، گزشتہ تاریخ، گزرے ہوئے وقت کی قسم، زندگی کے ایک ایک پل کی قسم، میں گواہ بنا کے کہتا ہوں پچھلی قوموں کی زندگیاں گزری، انسان خسارے میں گئے، کامیاب صرف وہ ہوئے جن کے پاس ایمان خالص تھا۔ ایمان خالص کیا ہے؟ 6 چیزیں۔ اگر کوئی آپ کو پھکی میں صرف نمک پیس کے دے دے اور کہے کہ پھکی ہے، ممکن ہے زبردستی منوا لے اور آپ ہاں بھی کر دیں، لیکن اندر سے ضمیر کہے گا کہ نہیں۔ کوئی آپ کو صرف ہرڑ جو ہے وہ رگڑ کے دے دے، کالی مرچ رگڑ کے دے دے اور کہے کہ یہ پھکی ہے، پھکی کی خاص چیز کا نام ہے ایمان۔ جب تلک آپ کے اندر وہ 6 اجزاء نہیں پائے جاتے اور آپ پورے نہیں کرتے، آپ خود کو بے شک مومن کہیں، ساری دنیا مومن کہے، مگر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا ایھا الذین آمنوا آمنو، مومنو مومن بنو۔ دیکھیے ہم اپنے باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، باپ نے اپنا نکاح کروایا ہوتا ہے، نکاح میں گواہ لگوائے ہوتے ہیں، ایک لمبی چوڑی بارات لے کے گیا ہوتا ہے، ولیمہ کیا ہوتا ہے، کھانا کھلوایا ہوتا ہے۔ ہم اسی باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بندے دا پتر بن۔ کیا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ابو آپ بندہ ہیں، انسان ہیں، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں؟ سمجھانے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹا تیرے اندر وہ وصف نہیں ہے جو بیٹوں والے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو کہ ایمان والو ایمان والے بن جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی کمی ہوئی ہے۔ آپ میٹر لیں، اس کو چیک کریں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، آپ کا یہ یقین ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا لینا، میرا دینا، میری آل، میری اولاد، میری اصل، میری فصل، میری نسل، میری زمین، میری جو ہے جائیداد، میری پراپرٹی، میری صحت، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور میں بھی اللہ کا ہوں۔ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، مبارک ہو، آپ نے ایمان کی پہلی شک پوری کر لی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے وہ میں پریکٹیکل میں سکھاؤں گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیرے رب کا کام کن سے ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، اس نے کن کہنا ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقتیں، ہیوی مخلوقات، ان میں سب سے طاقتور مخلوقات اللہ کے بندے فرشتے ہیں، عباد مکرمون، معزز بندے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون،
जो रब ने कह दिया वो रिमोट कंट्रोल है, वो रब की मानते हैं। एक फरिश्ता पर मार दे, जमीन को ऊपर से नीचे कर दे, एक फरिश्ते की अल्लाह ने फूंक में इतनी ताकत रखी है कि पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे, रुई की तरह पेंजे से निकली हुई वो बना दे, इंसानों को पतंगे बना दे, जमीन को बिखेर के रख दे और दुनिया की हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए। इतनी ताकत है एक फूंक में फरिश्ते की। ये क़यामत उसी फूंक से वाक़ई होनी है। ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के मलाइका हैं, हम उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। अल्लाह ने उनको ताकतें दी हैं, मगर वो फिर भी हमारे खादिम हैं, हम मखदूम हैं। वो हमारे खादिम हैं कि वही लेके आए, रब ने भेजा है, लानी पड़ेगी। फसलें उगाएं, उगानी पड़ेगी। फूलों को जाके कट लगाएं और बेहतरीन तरीके से रंग भरें और खुशबू पैक करें, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। वो रूह लेके आए, वजूद में फूंके, ये जिम्मेदारी है। वो हमारे सामने से पहरा दें, पीछे से पहरा दें, दाएं बाएं से पहरा दें, ऊपर की मखलूकात हमें उचक नहीं ले, वहां पहरेदार बन के खड़े हों, जमीन मुंह खोल के हमें नीचे नहीं ले जाए, अंदर नहीं धंसा ले, वो वहां पहरे पे खड़े हों। वो दाएं और बाएं कंधे पे किरामन कातिबीन बन के एक एक पल के लिए निगरानियां करें, रिपोर्ट करें। ये अल्लाह की हैवी मखलूक हमारी खादिम है, हम मखदूम हैं, और यह है इस बात का ईमान और यकीन कामिल। तीसरे नंबर पे, मैं इस दुनिया में पढ़ने आया हूं। अंबिया सारे मुअल्लिम हैं, मैं मुतअल्लिम हूं, मैं स्टूडेंट हूं। मैं पैदा होने से लेके मरने तलक मुझे सीखना है, और मेरा निसाब जिंदगी है। अल्लाह ने मेरा निसाब बनाया है। हर दौर के लोगों का निसाब होता है। जैसे मेरे दादा अबू जो थे, अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो उनका अपना निसाब था, मगर अब वो ओल्ड हो चुका है, वो नहीं चलेगा। मेरे वालिद साहब ने पढ़ा है, उनका अपना निसाब था। मैंने जो पढ़ा है, अब वो मेरे बच्चों की मर्तबा, वो निसाब बदल चुका है। लेटेस्ट, जदीद तरीन, मौजूदा, उसी पे अमल किया जाएगा, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी बात करेगी तो न्यू सिलेबस पे करेगी, डिग्री देगी तो उसी पे देगी। पहले सिलेबस पे, ओल्ड सिलेबस पे डिग्रियां मिल चुकी, वैलिड हो चुकी, मगर अब वो पढ़ के डिग्री नहीं मिलने वाली। अल्लाह ने हर नबी को नबूवत दी, रिसालत दी, किताब दी, सहीफे दिए। अपने अपने दौर में वो निसाब थे, अब वो ओल्ड सिलेबस हो चुके, भले इंजील हो, भले ज़बूर हो, भले तौरात हो। लेकिन अब का न्यू सिलेबस जो तेरी मेरी कामयाबी और कामरानी के लिए और डिग्री लेने के लिए, जन्नत को पाने, रब को राजी करने के लिए जरूरी है, वो कुरान है। ईमान में ये तीन शिक्के अगर आप समझ गए हैं तो मुबारक हो। चौथी चीज, ईमान इस चीज का नाम है कि किताब खुद नहीं पढ़ी जाएगी जब तक कोई किताब को पढ़ाने वाले को अपना मुर्शिद, अपना रहबर, अपना हादी, अपना रहनुमा, अपना मुक्तदा न माना जाए। और अल्लाह ने कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लिम, सैयदुल मुअल्लिमीन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा उस्ताद बनाया है। बेटा याद रखिए, दुनिया कहेगी कि मेरे अपने नबी हैं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूं, मेरी अपनी किताब है। हम कहेंगे दोस्त तेरी बात ठीक है, लेकिन आप उस टीचर को लेके बैठे हैं कि जो रिटायर्ड कर दिए गए। हुकूमत वक्त, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पख्तूनख्वा, इसी तरह बलूचिस्तान, वो जो कमीशन बैठे हैं, वो टेस्ट लेके, वो इंटरव्यूज करके, वो सिलेक्शन करके, वो चुनाव करके जिनको हाजिर सर्विस टीचर मुकर्रर करते हैं, क्लास भी उनको मिलती है, हाजिरी भी उनके हाथ होती है, और स्टक ऑफ या दाखला ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उम्र 60 साल हो चुकी होती है। 60 साल मुमकिन है हाजिर सर्विस टीचर क्लास में खड़ा हो, हाजिर सर्विस, और बाहर से रिटायर्ड टीचर आ जाए। ये किस चीज का शोर है मुसलसल, इसे भी रोके। और जो कारी साहब कह रहे हैं कि आगे आज ये हो जाए, एक ही मर्तबा हूं, मेरी बात को डिस्टर्ब नहीं करें, मैं बहुत कुछ थोड़े वक्त में समझाना चाह रहा हूं।
हो जाए थोड़ा आगे, दोस्त अहबाब पीछे आ रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था अंदर रख लेते ताकि लोग पूरे रहते हैं। अब जो साइड पे जगह हैं बैठ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें, आप जरा रिलैक्स रहें। जी तशरीफ रखिए। हजरात गिरामी, हाजिर सर्विस टीचर, उम्र भले छोटी हो, लेट आया हो, तजर्बा लोगों की नजर में थोड़ा हो, क्या बाहर से आकर के कोई रिटायर्ड टीचर ये कह सकता है कि जनाब मेरा तजर्बा भी ज्यादा, मेरी उम्र भी ज्यादा, लिहाजा मैं आपकी क्लास लूंगा? नेवर। स्टॉक ऑफ का नाम खारिज करने का, दाखिल करने का, एडमिशन का ये जिम्मेदार कौन है? जो हाजिर सर्विस है। मुमकिन है बाहर की प्राइवेट एकेडमीज भी, वहां बड़े अच्छे अच्छे टीचर हों, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट सरकारी इदारे में आकर के अपना रोब दबदबा असर नहीं दिखा सकते। भाइयों, मुमकिन है कोई उम्मती बहुत बड़ा आलिम हो, कद बड़ा हो, शक्ल बड़ी अच्छी हो, जुब्बा हो कुब्बा हो, उसके पास अबाया हो, बड़ा नाम हो, दस्तारे फजीलत हो, लेकिन वो उम्मती है। अल्लाह ने किसको सिलेक्ट किया है? जो रसूल होते हैं, जो वक़्त के नबी होते हैं, जो मुस्तफ़ा होते हैं। हाजिर सर्विस कौन है? मुहम्मदुर रसूल सल्लम। लिहाजा कुरान को सीखा किससे जाएगा? तालीम किससे ली जाएगी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आपका ये यकीन है और आप हर खबर दीन की, नबी होता ही वो है जो वही की खबर दे, अगर आप दीन की खबर, ईमान की खबर, हक की खबर, मार्फत की खबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं और हवाले में महबूब का नाम मांगते हैं, आप मोमिन हैं, आपको मुबारक हो। और उसके बाद अगली चीज जो बड़ी अहम है, इन चारों चीजों के ऊपर आपका टेस्ट होना है और रिजल्ट निकलना है, और रिजल्ट आना है क़यामत के दिन, यौमुल इम्तिहान, मालिक यौमिद्दीन, सजा व जजा, या कामयाब व कामरान या नाकाम व खुसरान। ये चार चीजों का प्रैक्टिकल आपको देना होगा, और वो दुनिया के अंदर है। इसे कहते हैं आखिरत की फिक्र। हम 1 साल 2 साल जो पढ़ते हैं, फिक्र किस चीज की होती है? कि इम्तिहान होगा, फिर डिग्री मिलेगी, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आते हैं, जाते हैं, धुंध में, सर्दियों में, गर्मियों में, फिक्रें होती हैं, कोई मजबूरी बनी है, वबा फैली है, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, गाफिल नहीं हुए, पता है कि वक्त जाय हो रहा है और गुजर रहा है। इसलिए फिक्र आखिरत, कब्र आनी है, मुझे मौत आनी है, कब्र में हिसाब किताब है, अल्लाह ने सामने खड़ा करना है, पूछना है। और छठी चीज कि सबसे अहम ईमान और अकीदे को जामे करने वाला वो अकीदा है तकदीर का। बड़े सारे लोग तकदीर में मार खा जाते हैं। पढ़ा खुद नहीं और कहता है जी मेरे मुकद्दर में होता तो पढ़ लेता। खुद जो है वो आवारा बन गया है और माँ बाप को कहता है जी अगर अल्लाह ने लिखा होता तो मैं फर्मा बरदार बन जाता। काम नहीं कर रहा और कहता है जी मेरे मुकद्दर में हुआ तो मिल जाएगा। ये तीनों चीजें समझ लें, एक मुकद्दर है, एक किस्मत है और एक नसीब है। मुकद्दर अल्लाह ने लौहे महफूज में लाइफ टाइम पैदा होते ही जब माँ के पेट में रूह फूंकी थी 120वें दिन चौथे माह, वो आपका लाइफ टाइम बजट माँ के पेट में लिखा जा चुका है। ये कितना खाएगा, कितना मिलेगा, कितना सोएगा, कितना जागेगा, अल्लाह ने इल्म की बेस पे लिख दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे ये होंडा 70 है ना, उसकी कंपनी ने बनाया है तो लिखा होता है 1 लीटर में 70 किलोमीटर। उन्होंने उसमें लीटर डाल के उस पे चढ़ के सफर करके नहीं देखा होता, लेकिन लिख दिया है क्योंकि कंपनी ने बनाया है। अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। जिस रब ने तुझे बनाया है वो नहीं जानता कि तेरे मामले क्या हैं। वो तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी बारीक से बारीक तहों को जानता है, जो खुर्दबीन से भी नजर नहीं आते वो भी जानता है। इसलिए इल्म की बुनियाद पे लिख दिया, इसे मौका दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा, ये या ये, लेकिन ये कौन सा चुनेगा हमें इल्म है। हम जबरदस्ती नहीं करते, इख्तियार दे रखा है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। लिहाजा मुकद्दर सब के अच्छे होते हैं, मुकद्दर का कभी शिकवा ना करें क्योंकि अल्लाह गलत नहीं लिखते। दूसरी चीज है किस्मत। अल्लाह ने जो जो लौहे महफूज में लिखा है वो इस दुनिया में दिया भी है, बांटा भी है। मसलन अगर हमारी हुकूमत कहती है कि हम इस मोहल्ले को नूरपुरा है, हम इस मोहल्ले को मिसाल के तौर पे 10 स्कूल देंगे, जैसे हुकूमतें वादे करती हैं सड़कें देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो जरूरी नहीं कि हर किया हुआ वादा
اور لکھی ہوئی عبارت پوری بھی ہو جائے. بورڈ لگے ہوتے ہیں اس سڑک پہ اتنی لاگت ہے, وہ جو تخمینہ لاگت ہے اللہ نے علم کی بنیاد پہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. بسا اوقات وہ بورڈ لگا رہ جاتا ہے, سڑک نہیں بنتی. کیوں؟ کہ وہ جو بجٹ ہے وہ تقسیم نہیں کیا گیا ہوتا, ہائر اتھارٹی سے متعلقہ اتھارٹیز تک نہیں شفٹ ہوا, اور وہاں سے جو ہے اسے ٹھیکیداروں کو نہیں ملا. جب انہیں نہیں ملا تو کام کون کرے گا؟ تیرے رب نے جو لکھا ہے نا وہ اس دنیا میں بنا دیا ہے. اور پوری سورہ الرحمن اسی موضوع پہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جائیے ساری تحریریں, ساری جو ہے تعبیریں پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو بندے میں نے تیرے لیے نہیں بنائی. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ سب تیرے لیے بنا ہوا ہے. ایک ایک چیز مثال دیتا ہوں. پانی زندگی ہے, آپ کے اور میرے حصے کا پانی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے 3 گنا پانی. الشمس والقمر بحسبان, سورج سے اس کو ابالا ہے, آبی بخارات بنائے ہیں. چاند سے مد و جزر دی ہے, اس کو ہلایا جلایا, بدبو پیدا نہیں ہونے دی. ٹینکروں کے ساتھ اس کو بھر لیا ہے, بادل بھرے ہیں, بغیر پائلٹ کے روٹ دے کے ان کو روانہ کر دیا ہے. زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہاڑی شمالی حصے فل اونچے, اگلے ڈھلوانی جنوب کی طرف, اور آگے پھر گڑھے اور پانی. ان پانیوں کو اٹھا کے پہاڑوں پہ ڈال کے سورج کو دور کر کے اس پانی کو جما کے گلیشر بنا کے برف جما کے رکھ دیا ہے. تیرے لیے سٹاک پڑا ہے. یہ تیرے رب کا وعدہ ہے, تقسیم ہے. پھر سورج کو جتنا جتنا چاہیے اتنا اتنا قریب کیا جاتا ہے, ہلکا ہلکا پگھلایا جاتا ہے. اگر ایک ہی بار سورج آگے ہو جائے تو ہمارے سے اوپر پانی کتنے ہزاروں فٹ بلندیوں پہ ہے, ہم نیچے ڈوب کے سونامیوں میں مر جائیں. اگر چاند کو 30 دن پورے گول کر دیا جائے, پانی کی کشش ہمارے جسم کے وجود کو پھاڑ کے باہر نکل آئے اور سمندر ابل آئے اور پوری دنیا برباد ہو کر کے رہ جائے, یہ اس نے منزلیں مقرر کی ہیں کہ کب کتنا کتنا اس کو رکھنا ہے. حضرات وہ پہاڑوں کا پانی سورج قریب کر کے ہلکا ہلکا پگھلا کے وہاں سے جو ہے وہ بوندے نکال کے اور چشمے بنا کے, پھر آبشارے بنا کے, ندی نالے بنا کے, دریاؤں میں ڈال کے, دریاؤں سے نہریں نکال کے, نہروں سے چھوٹے سوئے نکال کے, ان سے کھالے نکال کے, تیری میری فصلوں تلک پہنچا کے, کھیتی باڑی کروا کے, تیرا میرا غلہ اور خوراک پیدا کر کے, جانوروں کا چارہ مکمل کر کے, اور پھل اسمار جو ہیں ان کو دے کر کے, باقی رب پھر وہیں سمندر میں ڈلوا دیتا ہے. یہ ایک جو سرکل جاری ہے یہ تیری قسمت اور خوش قسمتی کی بات ہے. شکوے نہ کیا کر کے میری بدقسمتی ہے وہ میری قسمت کی چیزیں, نہیں 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 نہیں, سب تیرا ہے. تیسری چیز ہے نصیب. قسمت بھی رب نے بنائی, بہترین بنائی. دیکھیے نا پانی, ہمارے فیصل آباد کی نہر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہمارے حصے کا وہاں نہر کے کنارے بیٹھ کے کوئی کہتا رہا یا میاں یا میاں یا ماؤ یا ماؤ یا پانی یا پانی, اور کوشش نہ کرے, مگ نہ پکڑے, کوئی برتن نہیں لے, کوئی بوکا نہیں ڈالے, کوئی شاپر نہیں پکڑے, ہاتھ سے چلو نہیں بھرے, جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے, یہ محنت اسی کی ہے. نصیب خود بنانے ہوتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جتنی کوشش کرے گا, جتنا رنگ بھرے گا, جنہ حل اونا پھل, جنی گوڈی اونی ڈوڈی, لکھا ہوتا ہے محکمہ زراعت نے. جتنی تیری کاوش اتنا ہم صلہ دے دیں گے. اس لیے نصیب خود, اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا تھا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یہ با ادب کون ہے؟ جو ٹائم پہ ماں باپ کے کہنے پہ اٹھا ہے, ٹائم پہ تیار ہوا ہے, جس نے ہوم ورک کر لیا ہے, یہ با ادب بندہ ہے, اس نے مانی ہے. جو ٹائم پہ اسکول پہنچ گیا ہے, آ کر کے کلاس میں بیٹھا ہے, با ادب ہو کے کان لگا کے سماع کے ساتھ سنا ہے, پھر وہ چیزیں لے لی ہیں, کلاس ورک کیا ہے, اسی کلاس میں بیٹھ کر کے تقسیم تو ہو رہے تھے, لیکچر ڈیلیور ہو رہے تھے, بجٹ مل گیا تھا اور مقدر میں لکھا تھا, داخلہ ہو گیا تھا. اب اسی میں سے ایک ٹاپر بنتا ہے اور ایک فیل ہو جاتا ہے. تو با ادب با نصیب, جتنی محنت کرے گا اتنا ہم پھل دے دیں گے. لہٰذا بیٹا نصیب خود بنانے پڑتے ہیں. شکوہ کرنا ہو تو نصیب کا کیجئے. اچھا نصیب کیا ہے کہ آپ اپنے باپ کے پیشے پہ توجہ دیں. اللہ نے بانٹ دیا رزق, باپ کا ساتھ دیں, دست و بازو بنیں, محنت کریں, حلال کمائیں. جس بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے وہ اچھے نصیب کا مالک ہوتا ہے اور یہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے جب اس کو نصیب پر یقین نہیں, مقدر پر یقین نہیں, قسمت پر یقین نہیں, رب نے تو دودھ خالص دیا ہے, الا للہ الدین الخالص. اب یہ کون ہے جو یہ امید لگا کے بیٹھا ہے 1 کلو پانی میں 5 کلو پانی ڈالوں گا تو گزارا ہوگا؟
तू पानी डाल, रब बरकत उठा लेगा। तू बाअदब नहीं रहा, रब बेनसीब करके मारेगा। तेरी भूख खत्म नहीं होगी, तेरे खाने में बरकतें नहीं होंगी। जितना मिलावट करेगा उतना ही अल्लाह ताला तेरे ऊपर जो है वो मुश्किलें डालता चले जाएगा। बीमारी पे बीमारी, कहीं अदालतें, कहीं कोर्ट कचहरी, कहीं लड़ाइयां, कहीं फड्डे, कहीं कोई मसला, कहीं कोई मसला। लेकिन अगर आप अल्लाह और बंदों के हुकूक को ख्याल रखते हुए चलाएंगे और निभाएंगे, और यकीन होगा कि मेरे रब ने मुकद्दर बेहतरीन बनाया है, मेरी किस्मत का मुझको मिलेगा, और मैंने हलाल कमाने के लिए मेहनत करनी है, मैंने हराम से बचना है, मैंने अल्लाह की मान करके इस दुनिया में जीना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बंदा कामयाब है। अब आइए, ये तो थ्योरी थी, मैं प्रैक्टिकल पे आना चाहता हूं। इस्लाम सारा प्रैक्टिकल है। ईमान थ्योरी है, 6 के 6 हिस्से। ईमान के बाद इस्लाम के 5 प्रैक्टिकल हैं जिनमें कामयाब होना जरूरी है। उनमें से पहला प्रैक्टिकल वो है कलमा तैयबा, वो है कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूं। गवाही क्या होती है कि ये जमीन, ये पत्ते, ये हवा, ये आग, ये दरख्त, ये जर्रात, ये दरो दीवार, ये चटाई, ये दुनिया की हर चीज मेरी गवाही देगी कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में रब के अलावा किसी और को माबूद नहीं माना। माबूद कौन होता है? जिसके सामने झुका जाए, जिसे झुकाया ना जा सके। वो सिर्फ अल्लाह है जिसे कभी कोई झुका नहीं सका। नमरूद ने चाहा, नहीं झुका सका। फिरौन ने चाहा, गोते खा के मर गया, झुका नहीं सका। हामान ने चाहा, बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाई, अपनी इंजीनियरिंग दिखाई, लेकिन रब का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कारून ने अपने खजानों के साथ बगावत की, कुछ नहीं बिगाड़ सका, मर गया। अबू जहल ने अपनी जहालत दिखाई, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल आया, और एक अल्लाह और एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मद्दे मुकाबिल हुआ। मेरे रब ने बदर के मैदान में रेत के ऊपर जो है गला कटवा के मारा, और इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का कदम जब उसके सीने पे रखाया तो कहने लगा कि नहीं, तू बहुत ऊंची जगह चढ़ गया है, लेकिन वो रब का कुछ ना बिगाड़ सका। इसलिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना बड़ा आसान है, कलमा पढ़ लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसके मुताबिक अगर प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने एक हिंदू, हमारे फैमिली थी 3-4, मैंने उनसे बोला कि यार मुसलमान हो जाओ। कहने लगे क्या मिलेगा? मैंने कहा मेरी जितनी प्रॉपर्टी पड़ी है ले लेना, आ जाओ। पता उनका जवाब क्या था? सराकी थे तो कहने लगे सोना कलमा तो पढ़ गिनू, तू अपने जड़े जमीना साकू डेरे से। लेकिन फर्क क्या है? कलमा पढ़ते कूड़ डट झूठ असा ही बोलने, तू सही बोले दो। मंदे असा कटेंदे हैं, तुसा भी कटेंदे हो, गाली हम भी देते हैं, तुम भी देते हो। फराड आप भी कर रहे हैं कलमा पढ़ के, हम बगैर उसके कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट ते सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबई कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीती जांदे हो, खा खा माल यतीमा दा पज पज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, आ की कीती जांदे? क्या ये इस्लाम है? ये प्रैक्टिकल है? एक तरफ नमाज पे नमाज, दूसरी तरफ हुकूक मारे हुए, एक तरफ कलमा ही कलमा, दूसरी तरफ अल्लाह के जमीन के ऊपर हजारों अल्लाह के लाखों कार्टून बनाए हुए। मेरे नबी के कार्टून बने, मुजस्मे बने, खाके बने, दर्द हुआ कि नहीं? क्योंकि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, हमें अपने पैगंबर की नामूस प्यारी है, हम जान देने को हाजिर हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा। और लोगों, अल्लाह के बंदू को जब रब के सामने जमीन में दफना के उसकी कब्र से ये उम्मीद रख ली जाए कि रब जैसे मुश्किल कुशा है ये भी मुश्किल कुशा है, रब जैसे औलाद देता है ये भी देता है, ये रब के कार्टून बनाए हैं। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। रब ने बनाया, वो रब को याद नहीं कर रहे, वो तेरे मेरे भी वफादार नहीं होंगे। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। जिन्हें पैगंबर की बात याद नहीं रही, गवाही दुनिया में उनके खिलाफ जा रही है। कलमा पढ़ के गवाही का मतलब यह था, रसूल सल्लम के कितने सहाबा थे जब हज्जतुल विदा में? 1.25 लाख। 1.25 लाख। मैं अगर एमफिल पीएचडी करता हूं
मुझे इतने काम दिए जाते हैं, इतनी असाइनमेंट्स दी जाती हैं, ये जरा बीएस के स्टूडेंट से पता कीजिए, ये करो वो करो वो करो वो करो। आप 1.25 लाख सहाबा को, एक एक सहाबी को एक एक असाइनमेंट दे देते कि इस जमीन के ऊपर 1.25 लाख अंबिया आए हैं, उनकी कब्रों का पता नहीं चल रहा, तुम जाओ एक एक सहाबी एक एक नबी की कब्र ढूंढे, बकायदा उसके ऊपर सारी जो जरूरियात हैं वो पूरी करे, मैं उसको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दूंगा, ये जो है डिग्री मिल जाएगी। मगर आपने ऐसा नहीं किया, हाशा वकल्ला नहीं किया। किसी भी सहाबी की जिंदगी में कलमा पढ़ने के बाद आप उसे किसी कब्र पे झुका हुआ नहीं देखेंगे। उनका सर एक रब के दर पे, सारी लड़ाइयां, सारे गजवे, सारी जंगे। फिर आप और मैं कहां फेल हो रहे हैं? प्रैक्टिकल में, कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह में उम्मत फेल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्रैक्टिकल में फेल है। मैं सच्चा तू झूठा, तू झूठा मैं सच्चा के चक्कर में है। मस्जिद नबवी है मेरे भाइयों, जैन जो आपने हाथों से बनाई है। आज ये मस्जिद आप जैसे देख रहे हैं, कल को बहुत अच्छी बन जाएगी। ये बुनियादें भूल जाएंगे लोग, लेकिन कच्ची मस्जिदों के पक्के नमाजी मेरे महबूब ने हाथ से बनाई है। मस्जिद नबवी है, वहां एक सहाबी शर्फ सोबत से फैज याब है, मेरे महबूब को आंखों से देख रहा है, आका उसको देख रहे हैं, और वो नमाज पढ़ने आया है। सुनन नसाई की हदीस है पूरी, कितनी मजे से पढ़ी होगी उस सहाबी ने। मैं अपने टीचर के सामने बैठा हूं ना, तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। उस्ताद तो होता है, वो तो नबी थे, वो हादी थे, वो राबर थे, वो प्यारे थे, वो मुरब्बी थे, वो मेहरबान थे। कैसे मजे से पढ़ी होगी नमाज। नमाज पढ़ के महबूब को मिलने आया तो आपने नंबर नहीं दिए, 0 नंबर दे के रिजेक्ट करके भेज दिया। इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। मेरे सहाबी, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथी, तेरा मुझको मिलना, हाथों पे बैत करना, गले लगना, जियारत करना अपनी जगह, मदीना मस्जिद नबवी अपनी जगह, वही का जमाना अपनी जगह, मैं रहमत लिल आलमीन अपनी जगह। लेकिन तू प्रैक्टिकल में फेल है, तेरी नमाज सही नहीं, तूने पढ़ी नहीं। ये नहीं कहा सही नहीं, आपने कहा तूने पढ़ी नहीं है, तूने पढ़ी नहीं है। मैं और आप वुजू करके आए और कारी साहब कह दें जी आपने वुजू नहीं किया, तो हम तो बड़ी आसानी से कह देंगे कारी साहब मैं कीता है, तुसी वेखिया नहीं। सहाबी नहीं बोले, गए फिर पढ़ी। क्या ख्याल है, पहले से अच्छी नहीं पढ़ी होगी? ये गला बिल्कुल ही आपने दबा दिया, थोड़ा सा जरा खोल दें जो भी साथी हैं एक्सपर्ट स्पीकर के। जी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लौटाया वो पढ़ के आए, नमाज पढ़ी, और फिर आपके पास आए तो आपने क्या क्या, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। एनुअल में भी फेल, पहली सप्ली में भी फेल। आपने कोई नंबर नहीं लगाया, 0 नंबर रिजेक्ट करके वापस कर दिया। वो सहाबी फिर नहीं बोले, खुश नसीब लोग थे। फिर गया, फिर पढ़ी, पढ़ के जब लौटा ना, तीसरी बार भी आपने यही लफ्ज बोले, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। मेरे दोस्त, मेरे सहाबी, मस्जिद नबवी में भी तेरी मेरे सामने पड़ी हुई नमाज नमाज नहीं है। खुश नसीब था, बैठ गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो बेहतरीन आती थी वो मैंने बार बार कोशिश करके देखी है, मुझसे नहीं हुई। आप मेहरबानी करें, जो कमी बेशी है वो बता दें। फिर आपने कमी बेशी समझाई और उसने समझी। हमारे अंदर मजबूरी है कि हम अगर दुनिया का काम करें तो बार बार रिपीट करते हैं। मैं एक दफा एक शूटिंग देख रहा था, ये 1999 या 98, इन 2 सालों में से कोई एक साल की बात है। शोबिज के पेज के ऊपर नवाए वक्त में मंगल के दिन ये खबर छपी, हिदायतकारा संगीता ने हिदायतकारा लैला को एक सीन करवाना था फिल्म के लिए, शूटिंग हो रही थी। 37 मरतबा करवाया और 37 मरतबा कट कर दिया। कहा फिर करो, फिर करो, फिर करो, 1-2 दफा नहीं, 37 मरतबा। क्यों कटवाया, क्यों करवाया? कि फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर जाकर के हिट हो और बच्चों के, नौजवानों के, दुनिया वालों के अखलाक पामाल करे और गिराफ गिराए। शैतान कितनी मेहनत कर रहा है प्रैक्टिकल में। आखिर उससे नहीं हुआ। उसने कहा जाओ बीबी रिलैक्स हो, आज रेस्ट करें, कल शूटिंग दोबारा होगी और ये सीन फिर किया जाएगा। क्या आपने और मैंने कभी सुन्नत समझ के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझ के, कभी अपनी नमाज, रोजे, हज, ज़कात अदाओं में प्रैक्टिकल में आके कभी दोहराया? नेवर। तभी तो फेल है। हमें फेल नहीं होना, हमें पास होना है। हजरात, इसलिए 2 चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें।
میں جو بھی کام کروں گا جو مرضی کمی بیشی ہو جائے سارے گناہ رب معاف کر دے گا. حدیث قدسی ہے، امام نووی رحمہ اللہ ان 40 احادیث میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے کمال بات ہے. اللہ نے کہا میرے بندے پوری زمین گناہوں سے بھر کے لے آ، تیرے گناہ آسمانوں کی چھت کو چھونے لگ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، صرف میرے ساتھ شرک کر کے نہ آنا. اگر تیرے خلاف ایک گواہی بھی مل گئی شرک کی، کسی زمین نے دے دی، تیرے ہاتھ نے دے دی، تیرے پاؤں نے دے دی، تیرے وجود نے دے دی، ایک ایک چیز میں نے گواہ بنا رکھی ہے، تجھے یاد ہو یا نہ ہو، پتہ ہو یا نہ ہو، تیری سب آڈیو ویڈیو. سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر. سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر. اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر. سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر. خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاگ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر. سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر. سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا ہے.